अनेक अनेक शुभेच्छा प्रणाम माँ। आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुमी अवतरी आस तुमी अवतरी आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुमी अवतरी आस तुमी अवतरी तुम आगमने सच्चिदानंद तुम आगमने सच्चिदानंद संसार रे जाऊ भरी आस तुमी अवतरी आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुमी अवतरी आस तुमी अवतरी अस्पृहा दीपाली जली उठो प्रभु विश्वासर शंख बाजू तुमरी नाम को भजु थाऊ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजु अस्पृहा दीपाली जली उठो प्रभु विश्वासर शंख बाजू तुमरी नाम को भजु थाऊ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजु सेई भिजिबारे असीम आनंद सेई भिजिबारे असीम आनंद चतुर्दिगे जाओ पूरी आस तुमी अवतरी आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुमी अवतरी आस तुमी अवतरी कषण सहिछ जतने गढ़ीछ स्वर्ग राज्य धरा परी कृतज्ञता हृदय नई जाए मथा ऋणी तब चरण रे कषण सहिछ जतने गढ़ीछ स्वर्ग राज्य धरा परी कृतज्ञता हृदय नई जाए मथा ऋणी तब चरण रे एई दुनियार हे बरूपंतर एई दुनियार हे बरूपंतर पूर्णतारे जीव भरी आस तुमी अवतरी आवाहन करे हे सृष्टि नियंता आस तुमी
अवतारी आस तुमे अवतारी तुम आगमने सच्चिदानंद तुम आगमने सच्चिदानंद संसार रे जाऊ भरी आस तुमे अवतारी आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुमे अवतारी आस तुमे अवतारी आस तुमे अवतारी आस तुमे अवतारी। वाह। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम तथा श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त मातृ भिक्षु अपा भाई को अंतर प्रणाम। शुभ संध्या। आज आलोचनार विषयटी रही स्ट्रेनिंग एंड कंसंट्रेशन लेटर संयोग वॉल्यूम 2 रो ए विषयटी आमे आज पढ़िबा। आमे पढ़ुथिले जो जे डिफिकल्टी विथ द मेकानिकल माइंड ए यांत्रिक मनर जो सब असुविधा आसी पहुंची जाए जेतेबेले आमे ध्यान करू एकाग्रता पाई अभ्यास करू एतरे मनर यांत्रिकता को नेकी अनेक किछि असुविधा आसी पहुंचे सेई गुडिक गोटी गोटी करी प्रभु आलोचना करूछंती। ताहारी भितरे आमे पढ़िथिले अनेक प्रश्नर उत्तर प्रभु एई चिठी गुडिक माध्यम रे देइछंती जेमती तारी केते प्रकारे मनर हस्तक्षेप रहे ए ध्यान एवं एकाग्रता भितरु आमको डिस्टर्ब करबा लगी एमती किछि असुविधा रहे बडा कि बाह्य चिंता गुडिक कल्पना गुडिक एगुडिक मध्ये बारंबार आसी हस्तक्षेप करंती आमर ध्यान एवं एकाग्रतार प्रणाली मध्यरे। सेमिति स्ट्रेनिंग एंड कंसंट्रेशन ए ती गोटे मध्य अवस्था जो गुडिक कि आमे जानी रखिबा जहा कि हमर ध्यान एवं एकाग्रता रो अभ्यास भितरे किछि व्याघात सृष्टि करूथांती। एकाग्रता पाई व्याघात सृष्टि करे ए स्ट्रेनिंग ताहारी विषय रे आमे पढबा। स्ट्रेनिंग होची कोन जो अत्यधिक प्रयास करिबा प्रबल भाव रे प्रयास करिबा होची स्ट्रेनिंग अधिक चेष्टा करिकरी जहा आमे लागी रहू केमिति एकाग्र हेबी ताहारी विषय रे ही आमे जानिबा। स्ट्रेनिंग एंड कंसंट्रेशन आर नॉट द सेम थिंग। आमे जतेबेले एकाग्र होबा पई प्रयास करू आमे स्ट्रेनिंग रे रहू अर्थात एमती एक प्रबल प्रयास रो अवस्था रे आमे थाउ किंतु आमे भाबू या होची एकाग्रता। आमे चेष्टा करू थाउ लाखी पडू केमिति एकाग्र होबो केमिति गोटे कथारे आम मनटी को आनिकी रखिबू केते जे चेष्टा करबा को पड़े निजको पूरा पूरी सबुथरे आउ किछि पूरा लागी पडू जेमती आखिटी को बंद रखिबू बा कोनोसी गोटे वस्तु को जदी देखुथिबू ताहारी भितरे बहुत चेष्टा करथु केमिति सबुथरो आसी आमर ध्यानटी एकाग्रताटी से गोटी को कथारे रहू ता छबिटी हो बा अग्निर शिखाटिए हो कि कोनोसी विषय वस्तु विषय रे हो आमे एते प्रचेष्टा करू प्रबल मात्रा रे प्रयास करू एवं कोनोसी मते टिके टिके करी सेई गोटी को विषय को टिके फेरी आसीबा पई अति प्रयास अत्यधिक प्रयास
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଟି ଯାକ ଏକା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ବା ସମାନ କଥା ନୁହେଁ। Straining implies an over eagerness and violence of effort. ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ଓଭର ଇଗରନେସ୍, ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଯେ କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହବୁ, କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହବୁ, ଆମ ଚେତନାଟି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଠୁଳ ହବ, କଣ ସେଇ କଥାଟି କରିବୁ, ଲାଗି ପଡୁ। ମାନେ ଯେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି ନା, ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଆମେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଓଭର ଇଗରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅଫ ଏଫର୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହାର ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଲାଗି ପଡୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନିଂ। While concentration is in its nature quiet and steady, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଭିତରେ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା କ୍ୱାଏଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଡି, ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ନୀରବ ଆଉ ପୁରା ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଥିବ। ନା ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟଗ୍ରତା ଥିବ, ନା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟାସ ଥିବ ଏକାଗ୍ର ହବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ମା ଏକାଗ୍ର ହବୁ ହୃଦୟରେ, ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, ତାହେଲେ କଣ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କି? ସେଇ କଥାକୁ ମା ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କର ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାର, ଏ କଥା ମା କହିଲେ। ତାମାନେ କୌଣସି ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, କିଛି ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ବ୍ୟଗ୍ରତା ଏବଂ ନିଜକୁ ଟାଣି ଓଟାରି କେମିତି ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ଥିତିରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକାଗ୍ରତାଟି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନିଂ ଦିଟା ଯାକ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଗି ପଡି ଭାବୁଛେ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ଏକାଗ୍ର ହେଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଚେତନାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି କରି ମୁଁ ଆଣି ଏକଦମ ଟିକେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋଟି ପାଖରେ ବସିଛି କି ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟିକୁ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଲାଗି ପଡିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ଏଠି ସମ୍ଭବ ହଉଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉ, ତାହା ଏକାଗ୍ରତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ହେଲା ପୁରାପୁରି ଏକ ଅଚଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ସ୍ଥିତି, ସେଠି କିଛି ବି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। If there is restlessness or over eagerness, then that is not concentration. ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ବିଚଳିତ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିଛି, ଯେ କେମିତି ମୋ ଚେତନାଟି ଏକାଗ୍ର ହବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, କେମିତି ହବ, ହେଲା କି ନହେଲା, କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ତର୍ଜମା ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ଏଗୁଡିକ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଏକାଗ୍ରତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଏକାଗ୍ରତା ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏ ସବୁ କରୁଛୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ଏମିତି ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହବ। ଏଫର୍ଟ ମିନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର, ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଟା ଏକାଗ୍ରତା ନୁହେଁ।
ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। There can be an action with a will in it in which there is no strain or effort କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଏଫର୍ଟ ନଥାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସର ଏଇ କ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ନଥାଇପାରେ। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, କିଛି ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରୟାସର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରିଥାଉ, ସେତିକିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେମିତି ରହି ନ ଯାଉ, ଆହୁରି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଡକୁ ଯିବୁ, ଯେମିତି ଏକାଗ୍ରତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବୁ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ, ଏକାଗ୍ରତାର ସମସ୍ତ ଯେ ତାର ଯେତେକ ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରୟାସଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହୁଏତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାଇକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏକାଗ୍ରତା ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ଏମିତି ଲାଗିଥିବୁ, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ସମୟଟି ସରିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କେତେ ଦିନ ଆମର ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ହଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ସମୟ ପୁରାପୁରି ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଚଳି ଯାଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ହେଇଯାଏ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ରହି ନ ଯାଉ, ଆମକୁ ସେଇ ବିନା ପ୍ରୟାସର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଠି ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବୁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି, it was by your personal efforts without guidance that you got into difficulties and into a heated condition in which you could not meditate, etc. କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିଠିଟିରେ ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ତମେ କରିକି ବିନା କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ତୁମେ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗିଛ, ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛ ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ସମସ୍ୟା। I asked you to drop the effort and remain quiet and you did so. ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଜେ କର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ବସିବ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୁଁ କହିଲି ନୀରବରେ ବସିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇ କଥା କଲ। My intention was that by your remaining quiet it would be possible for mother's force to work in you and establish a better starting point and a course of initial experiences. এই কথাଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହବୁ, କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରି ଶିଖିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଉ। ସମର୍ଥ କିଏ? ମାଙ୍କର କୃପା। ମାଙ୍କର କୃପା ଆମର ଏତିକି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କର କୃପା ଆସି ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ତାକୁ ସଫଳତା ଦିଏ। ସେମିତି ମାଙ୍କର କୃପା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ଆମ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍
କରିବୁ, ଯେତେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ରହିବୁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଗ୍ରେସ୍ ଟାକୁ, ମାଙ୍କର କୃପାଟିକୁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇପାରୁନା। ଆମେ ନିଜେ ସବୁ କରିଦଉ। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁ ଯେ ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏକାଗ୍ରତା ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିଖିଯିବି। ନିଜେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲୁ, କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବ ହେବି, ମୋ ମନ କେମିତି ନୀରବ ହବ, ମୁଁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବି, ଏଇ କଥାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲାଗି ପଡୁ, ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇପଡୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ମାଙ୍କ କୃପା ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସାଧକଙ୍କୁ, ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆରମ୍ଭ ଟିଏ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ତୁମର ହବ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ କରୁ, ନିଜର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ହିଁ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେନି। ଏଣେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବି ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରେ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଚାବୁଡି ହେଇ ରହିଛୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ, ନିଜେ କରିଦଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦଉନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେମିତି ସାଧକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ତୁମକୁ ନୀରବ ରହିବାର କହିବା ପଛରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଭଳି ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନୀରବ। କେମିତି ନୀରବ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଏଇ କଥାଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବୁନି, ସଂଘର୍ଷ କରିବୁନି, ମୁଁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଣେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କଳ୍ପନା ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ତଡିବି, ଠେଲିବି, ସେଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେସଲ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆମେ କରିବାନି। କେବଳ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତିକି। କେବଳ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ, ସରଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ କେବଳ ସ୍ଥିର କରୁଥିବା, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଗ୍ରାମ ନଥିବ, ୟାକୁ ତଡିବା, ତାକୁ ଠେଲିବା, ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାନି, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାନି, ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଲାଗିବାନି। ସିମ୍ପଲି କେମିତି ନୀରବତା ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି ସେଇ ଧ୍ୟାନର ବା ଏକାଗ୍ରତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ କେମିତି ସଂଗୃହିତ କରିବା, ତାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସ କରି, କେବଳ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛେ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ କରିବ। ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ହବା କଥା, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆମେ ପାଇବା କଥା ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ, ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ, ସେଇଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇବୁ। ମେଡିଟେସନ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏସବୁ ଲାଭ କରିପାରୁନା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ମିଳୁନି। It was what was beginning to form. But if your mind again becomes active and tries to arrange the sadhana for itself, then disturbances are likely to come. ପ୍ରଥମରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତୁମ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ତ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ସବୁ କଥା ନିଜେ ନିଜେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ। The divine guidance works best when the psyche is open and in front.
ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦନା, ଦିବ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ବା ଭଗବତ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳିତ ଥିବେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବଳ ଓପନ କରି ଚାଲିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସହଜ ସରଳ ମାର୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା। ଆମେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କେତେ କଣ ଲାଗି ପଡି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଏକାଗ୍ର ହବୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ସବୁ ଗୁଡାକ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିକି ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ହଁ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଇ, ସେଗୁଡିକ ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ, ସେ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବୁ, ମାଙ୍କ ଦିଗରେ ନିଜକୁ କେମିତି ଉନ୍ମିଳିତ କରିବୁ। ହେଲେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟି ଯଦି କରୁ, ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ଆମର ଚେତନାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। But it can also work even when the sadhak is either not conscious of it or else knows it only by its results. ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଗାଇଡାନ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜକୁ ଓପନ କରିଥାଏ, ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉନ୍ମିଳିତ ଥାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ରିୟାଟି, ଏଇ ଡିଭାଇନ ଗାଇଡାନ୍ସଟି, ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଓପନ କରି ରଖିବୁ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ, ଆମେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇନ ଗାଇଡାନ୍ସ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିକି ରଖୁଛୁ। As for ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, even if one wants it, it is only the result of a long sadhana in a consciousness prepared for it. ଏଇଠି ସେ ବୋଧେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଚାହେଁ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯୋଉଠି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବିଷୟଟିଏ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଟେସନ ଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରାନ୍ସ in which there is no thought or movement of consciousness or awareness of either inward or outward things. All is drawn up into a supracosmic beyond. ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଏଇ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଟା ଏମିତି ଏକ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ସମାଧିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିର ନିରବତାର ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ କି ବାହ୍ୟ ମନଟା ସ୍ଥିର ନିରବ, କିଛି ଅନ୍ତର ଭିତରେ some higher consciousness ରହିଛି, କ୍ରିୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିଟା ଏମିତି ଏକ ସମାଧିର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଠିକି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଚେତନାର କିଛି ଗତିଧାରା କ୍ରିୟାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନାହିଁ, ନା ଚିନ୍ତା ମନର କ୍ରିୟାଧାରା ନାହିଁ, ଚେତନାରେ ବି କୌଣସି ଗତିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେଠି କୌଣସି ସଜାଗତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି କୌଣସି ସଚେତନତା କି ସଜାଗତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି।
ସେଠି କୌଣସି ଚେତନାର କୌଣସି ଗତିବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମନର ବି କୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଏମିତି ଏଇ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାଟି ଏଇ ଚେତନା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆନ୍ତର ସବୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ସଜାଗତା, କୌଣସି ଜାଗରୂକତା କିଛି ନଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ନଥିବ। କେବଳ ଏମିତି ଏକ ସମାଧିର ଗଭୀର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଏଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର କଥା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଜଣେ ଯଦି ଚାହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସାଧନାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫଳରେ ଜଣେ এই କଥାକୁ ହାସଲ କରେ। ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହବା ଶିଖୁଛେ, ଏଠି ଯେତେକ କଥା ଆମେ ପଢୁଛେ ଏକାଗ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ। ତା ଭିତରେ କେମିତି ମନର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଗୁଡିକ ଆସି ଆମକୁ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣୁଛେ। ଏଠି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଏଇ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଅଧିକ ସାଧନା ଫଳରେ এই କଥାକୁ ଜଣେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଚେତନା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ଅନେକ ସାଧନା ଫଳରେ। ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଏ ଲଙ୍ଗ sadhana. It is no use thinking of it when the inner consciousness is only just beginning to open to yogic experience. ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର ଚେତନା ଯୌଗିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ମିଳିତ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ এই ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର କଥା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ୟୁଜ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡୁ। ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। କେମିତି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ଆମେ କେତେ କେତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ସେଗୁଡିକର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ରହେ ଯେ କେମିତି ସେଗୁଡିକ ହେଇଥିବ, କଣ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ସେଗୁଡାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଆମେ ଭାରି ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲୁ ଯେ କେମିତି କେମିତି ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇବୁ, ଲାଗି ପଡୁ, କେମିତି ଏକାଗ୍ରତା ହବ, ଧ୍ୟାନ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଯେମିତି ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଟିକେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ସେଇ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ରଖିଲେ ବାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିବ। ସେଇ ଲାଗି ନିଜକୁ କେବଳ ନୀରବ କରି ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସେସନ ସହିତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉ। ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା, ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନର ଅବସ୍ଥା। ସେ ସମୟଟା ଯେମିତି କି ଏକ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଠି ବୋଧେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଲା, ସେମିତି କିଛି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ। ଇଏ ମେକାନିକାଲି ଏସବୁ ଆସିବେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମର ଏକାଗ୍ରତାର ସାଧନା, ଧ୍ୟାନର ପ୍ରୟାସ ବା ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିଠିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏଗୁଡିକ ଠାରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖି
एकाग्रतार ही अभ्यासटी जारी रखिबा। There are two different states that which the consciousness takes in concentration. ए एकाग्रता भितरे दुईटी भिन्न अवस्था आम चेतना मध्यरे ग्रहित हुए, चेतना धारण करे। एकाग्रता भितरे दुईटी स्थिति आम चेतना धारण करे। गोटे हैला that which it takes in relaxation एवं एई भली sorry that which the consciousness takes in concentration, sorry इति टिके there are two different states, दुईटी भिन्न अवस्था बा स्थिति रहिछि। गोटे हैला that which the consciousness takes in concentration, एकाग्रता समय रे हम चेतना जो स्थिति रे रहे, and that एवं आउ गोटे स्थिति which it takes in relaxation, हम चेतना ए विश्राम रो अवस्था रे जो स्थिति रे रहे। दुईटी स्थिति, गोटे हैला एकाग्रता समय रे, गोटे हैला विश्राम समय रे। दुई प्रकार स्थिति आमे जेमति जानिले एठी स्ट्रेनिंग और कंसंट्रेशन दीटा जाक भिन्न भिन्न कथा। एठी सेमति भी जानिबा रिलैक्सेशन रो अवस्था आउ कंसंट्रेशन रो अवस्था दुईटी जाक भिन्न, दुईटा स्टेट डिफरेंट ए दीटा जाक। The latter is the ordinary consciousness, ordinary for the साधक बोली कहउछन्ति प्रभु। एटा साधारण चेतना पाई नुहे, साधक जेतबेले एकाग्रतार अभ्यास करूची हम चेतना भितरे एमिति लैटरटा होची रिलैक्सेशन, जोटा कि लास्ट रे कहिले प्रथमटी हैला कंसंट्रेशन, द्वितीयटी हैला रिलैक्सेशन। ए रिलैक्सेशन ता होची ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस फॉर साधक, साधक पाई एहा होची एक साधारण चेतनार स्तर। तापरे एटा सबु बेले सबु मनुष्यक पई कथा कुआ जायनि, एटी साधक पई कुआ, कारण साधक एटी एकाग्रतार साधना करूछन्ति। तेन जी एकाग्रतार साधना करूछन्ति तांको पई ए रिलैक्सेशन ता गोटे ऑर्डिनरी लेवल रो कॉन्शियसनेस, अर्थात एटा से जे साधना करिबा पई जो प्रकार चेतना रो प्रस्तुति ताहा नुहे, ये एक साधारण स्तर को से आसिले जेमते नॉर्मल गोटे अवस्था। The former is what he is attaining to by tapas of concentration in sadhana. ए concentration पई से साधना करिबा को पड़ुछि, एहा परे से प्राप्त है। एकाग्रता टी साधना करने को पड़ुछि, हासिल करबा पई, प्राप्त होबा पई एवं परे से प्राप्त होछन्ति। किंतु रिलैक्सेशन ता गोटे साधारण भाग रे तांको भितरे आसुछि। टू गो इनटू अक्षर and witness experiences from there is easy for the sadhak who has got so far. ए एकाग्रता जेतेबेले साधना करे जन साधक सेतेबेले से एकाग्रता मध्यरु अक्षर अनुभूति पाए, अक्षर एवं विटनेस एक्सपीरियंसेस सेठी साक्षीर अनुभूति लाभ करंती एवं अक्षर अक्षर अनुभूति कौन ए अक्षर कथाटी ताहा प्रभु कहउछन्ति। ए जे आमे जानिले जे अक्षर तांकर जो म्यूटेबिलिटी नाही, अर्थात इम्यूटेबल जो गुडिक कथा तांकरी ही अनुभूति, से अक्षर चेतनार अनुभूति ताहा ही से पाइबे, जे कि से परम चेतना तांकरी ही अनुभूति को लाभ करिवा पाई से एकाग्रतार स्तर रु धीरे धीरे अनेक साधना परे प्रैक्टिस परे से धीरे धीरे से स्तर को जीवे, से इम्यूटेबल एंड द सुप्रीम कॉन्शियसनेस आड़ को से जीवे, से अनुभूति से लाभ करि पारिबे। अक्षर चेतना आउ ए साक्षी अनुभूति आड़ को
ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ସେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। He can also concentrate and maintain the unification of the main aspects of his being. ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସାଧକ କଣ କରିପାରିବେ? The unification of the main aspects of his being. ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଯେତେ ସବୁ ମୂଳ ଧାରା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସେୟା ହୁଏ। ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହିତ କରିପାରିବା। ଏଇ କଥାଟି ମା କହିଛନ୍ତି। ଚେତନାର ସମସ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଗୃହିତ କରିବା ହଉଛି ଏକାଗ୍ରତା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଇଠି ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକତ୍ରୀକରଣ କଥାଟି ଆମ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିପାରିବା। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରି ଶିଖିବା ଏଇ ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା। এই କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଅଲଦୋ ୱିଥ୍ ମୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା এই ସମସ୍ତ କିଛି କଥା ସମ୍ଭବ। ସେଇ ପରମ ଅକ୍ଷର ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଚେତନା ଆମର ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଧରିପାରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯଦିଓ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ but a relaxation there brings him back to the relaxed ordinary consciousness. କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନଟି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେମିତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୁଡାକ ଏଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ମେଡିଟେସନ, ଏଇଠି ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ ଷ୍ଟେଟ ଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସାଧନା କରୁଛି, ଏଇ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ। କିଛି ତା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରୟାସ ତ ନଥାଏ, କାରଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ପ୍ରୟାସ ବି ରହିବନି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ପ୍ରୟାସ ରହିବନି। ଏଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଯୋଉଟାକ କି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ସେଇଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ରିଲାକ୍ସେସନ ର ଷ୍ଟେଟ ରେ ମଣିଷ ପୁଣି ସେଇ ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସ ରେ ସାଧକଟି ରହିଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟି ତା ପାଇଁ। କାରଣ ସାଧକ ପାଇଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ଯଦିଓ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟା ଅତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟି ନଥାଏ ବା ଏଇଟା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଏ ଆସିକି ବସିଯାଏ। ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି, ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ଭାବେ, ଏହା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଚିହ୍ନିବା, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ଜଣେ ଘୁମେଇ ପଡେ, ଏକାଗ୍ର ହେଲା ବେଳେ ବି ଠିକ ସେମିତିଆ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୟାସ ନ କରୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ବିଶ୍ରାମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ନା କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତନାର ୟୁନିଫିକେସନ, ସତ୍ତାର ୟୁନିଫିକେସନ କିଛି ହୁଏନି, ସେଠି ରହିଯାଏ। ଇଏ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧା, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ it is only when that is gained by sadhana becomes normal to the ordinary consciousness that this can be avoided. ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କିଛି ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ ହେଲା, ଏକାଗ୍ରତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଜଣେ ସାଧକ, ଏବଂ ସେ ନର୍ମାଲି ଏକାଗ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ ର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟିକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ଜଣେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ସେ ରିଲାକ୍ସ ମୁଡରେ ରହିଯାଇଛି, ରିଲାକ୍ସେସନ ର କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହଉନି, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ, କି ତା ଭିତରେ ସତ୍ତାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହଉନି। ସେ ମନ ତା ବାଟରେ କଣ କରୁଥିବ, ପ୍ରାଣ ତା ବାଟରେ କୋଉଥିରେ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ରିଲାକ୍ସେସନ ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ଇଏ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆୱେର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଣେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ କେମିତି ଏଡେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧନା କରିକିରି ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଏକାଗ୍ରତାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ଆଭଏଡ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ as this is done, it becomes possible not only to experience the truth subjectively but make it manifest in action। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜଣେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ନିଜ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାରେ ସମର୍ଥ ହଉଥିବ, ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଥିବ, ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟିକୁ ଚିହ୍ନି ସେ ଆଭଏଡ କରି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଡକୁ ପୁଣି ଆସୁଥିବ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ଏହା ହିଁ ତାର ଚେତନାର ସ୍ୱାଭାବିକତା ହବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହବ, ତା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ହବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ତା ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ସେତିକି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ, ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବସ୍ତୁତଃ ତାର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ କେବଳ ଯେ ସେଗୁଡିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡିକ ଇଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ, ତାହାର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବି ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାହାର କେତେ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ଏକାଗ୍ରତାର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତୋଟି ଭୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଗଲେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ନେଇ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମର ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ହେଇଯିବ। ଏଣେ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ନହେଲେ ପ୍ରୟାସ କରିବାନି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ତ ରିଲାକ୍ସେସନ ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଗୁଡିକ ସାଧନାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି। କେବଳ ଆମେ ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ, ଏକାଗ୍ର ହଉଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏଇ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଚିହ୍ନିବା, ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏକାଗ୍ରତାଟି ଆମ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି, ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଏଇଠି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।